السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش بھی ہوں گے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے روح عزیز اور اس ناول کو لکھا ہے عائشہ ملک نے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم محترمہ۔ وائٹ کلر کی پینٹ کے ساتھ وی شیپ کی وائٹ ہی نیک ڈالے، بائیں ہاتھ میں رسٹ واچ پہنے، بالوں کو ماتھے پر بکھیرے، رافع جو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لائبریری کے اندر آیا تھا، اسے ایک الگ جگہ پر اپنی کتاب میں گم بیٹھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے سامنے ہی بیٹھتے اب وہ درمیان میں پڑی ہوئی ٹیبل پر اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے بجاتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے سلام کر رہا تھا۔ جب بلیک ابائے میں موجود سر پر بیبی پنک کلر کا حجاب کیے دلاج فاطمہ نے اپنی ہیزل گرین آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، اور رافع بلا شاہ کو اپنے آپ ان آنکھوں میں ڈوبتا ہوا نظر آیا تھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان آنکھوں میں کھو سا گیا تھا کہ دلاج فاطمہ نے اسے اپنی جانب تکتے پا کر اپنی پلکوں کو جنبش دیتے دوبارہ سے نظریں گرائی تھی کہ رافع بلا شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ کیسی ہیں آپ محترمہ؟ دوبارہ سے اسے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے اب وہ پھر سے بولا تھا، اور دلاج فاطمہ کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ کتاب پر موجود ہاتھوں میں لرزش سی طاری ہوئی تھی جنہیں رافع بلا شاہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ سے مطلب؟ ایک نظر رافع بلا شاہ کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ سے نظریں جھکاتی ہوئی اپنی کتابوں پر کر گئی، اور رافع بلاج شاہ نے اس کی بات پر اپنی آئی برو ریز کر کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ، آپ کے منہ میں تو زبان بھی ہے، مجھے لگا ہے کہ اشاروں میں بات کرنے کی ضرورت ہے آپ سے۔ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے رافع بلاج شاہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جب دلاج فاطمہ نے غصے سے نظریں اٹھا کر اس کی جانب معصومیت سے دیکھا تھا اور اس کے خوبصورت معصوم سے چہرے پر غصے کی سرخی دیکھ کر رافع کا دل کیا وہ کہکا لگا کر ہنسے۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، جائیں آپ یہاں سے۔ آنکھوں میں خفگی لیے وہ دوبارہ سے اپنی کتابوں پر اپنی نظر جما گئی تھی، اور رافع اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خفگی دیکھتے بے چین سا ہوا تھا۔ اچھا سوری محترمہ، میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ تو سیریس ہی ہو گئی ہیں۔ سوری، ادھر دیکھیے میری طرف۔ دوبارہ سے ٹیبل پر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے بجاتے ہوئے وہ اسے اپنی طرف متوجہ کروانے لگا۔ نو ڈسٹربنس۔ لائبریرین وومن نے رافع اور دلاج کی جانب دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تھا کہ رافع بلا شاہ خاموش ہو گیا تھا، جبکہ دلاج فاطمہ خاموشی سے پھر سے اپنی کتاب پر جھک گئی تھی۔ سوری، یہ کن کی پک ہے؟ ابھی وہ اسے سوری بول ہی رہا تھا جب اس نے دلاج فاطمہ کے سامنے ہی اس کے پاس پڑے ہوئے بیگ کی جانب دیکھا تھا، جہاں پر پی ٹی ایس کے ممبرز کی پک اس کے بیگ کے ساتھ لٹک رہی تھی، اور کسی لڑکے کو اس کے بیگ کی کے ساتھ لٹکتے دیکھ کر رافع بلا شاہ کا تو سر ہی چکرا گیا تھا۔ ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے، آنکھوں میں جیلسی کے ساتھ ساتھ غصے کی لکیریں ابھری تھیں۔ دلاج فاطمہ نے اس کے کہنے پر اپنے بیگ کی جانب دیکھا تھا تو بی ٹی ایس کے ممبرز کی پک سے دیکھ کر اس نے دوبارہ سے رافع کو دیکھا۔ آپ بی ٹی ایس کو نہیں جانتے؟ وہ حیرانگی سے اپنی ہیزل گرین آنکھوں کو بڑی بڑی کیے ہوئے اس کی جانب تکتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اور رافع کے ماتھے پر پہلے سے زیادہ بل نمودار ہو رہے تھے، گردن کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ اب یہ کون سی بلا کا نام ہے؟ وہ غصے کو دباتے لب بھینچتے ہوئے بولا تھا۔ آہستہ بولے، یہ بی ٹی ایس ہے، اور آپ کو پتہ یہ اتنے پیارے ہیں، میں ان کی بہت بڑی فین ہوں، اور سب سے زیادہ تو مجھے جے کے اور وی پیارے لگتے ہیں، باقی سب بھی بہت اچھے ہیں۔ ابھی وہ پرجوش ہو کر بی ٹی ایس کی ساری ہسٹری رافع کو بتاتی جب رافع ایک دم سے تیز آواز میں بولا تھا، چپ، ایک دم سے چپ، یہ کیا بی ٹی ایس لگا رکھا ہے؟ اب مجھے آپ کے منہ سے یہ لفظ دوبارہ کبھی سننے کا نہ ملے، اور ہٹائیں یہ کی اپنے بیگ سے۔ وہ اس کے قدر تیز آواز میں بولا تھا کہ لائبریری میں بیٹھے ہوئے سب لوگ ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ لائبریرین کے ماتھے پر نمودار ہوئے تھے۔ اس نے اپنی میز پر پڑی ہوئی اسٹک سے ٹیبل کو بجایا تھا جب رافع بلا شاہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا، جبکہ دلاج فاطمہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو در آئے تھے۔ جب رافع بلا شاہ کی نظر فاطمہ کی آنکھوں میں موجود آنسو پر ٹھہری تھی، اور رافع شاہ کو اپنے دل مقابل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن سست پڑی تھی اور چہرے پر پریشانی در آئی تھی۔ ہے آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ I'm sorry اگر آپ میری وجہ سے ہرٹ ہوئی ہیں۔ ریئلی سوری، پلیز ڈونٹ کرائی۔ وہ فوراً سے آہستہ آواز میں تھوڑا سا اس کے قریب جھکتے ہوئے بولا تھا، آپ نے مجھے ڈانٹا ہے، مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، آپ جائیں یہاں سے، ورنہ میں خود چلی جاتی ہوں۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لائے وہ بھرائی آواز میں معصومیت سے وہاں سے اٹھتے ہوئے بول رہی تھی، جب رافع بلا شاہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ نہیں آپ یہیں بیٹھیں، میں چلا جاتا ہوں، ڈونٹ وری، کرائے
मैं चला जाता हूँ, प्लीज़ डोंट क्राई, आई एम सॉरी, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ, आप यहीं बैठें। जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए अपने दोनों हाथ सामने करते हुए रोने से मना करते हुए वहाँ से उल्टे कदम वापस हो गया था, जबकि दुलाज फातिमा ने अपनी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को अपने हाथों से रगड़ कर साफ करते हुए उसकी पुश्त को देखा था। जब राफे बलाशा लाइब्रेरी के दरवाजे पर रुकता हुआ पीछे मुड़कर दुलाज फातिमा की तरफ देखा, जो उसे पहले से ही देख रही थी। दोनों की नजरें एक दफ़ा फिर से मिली थी। राफे शाह उसे अपनी जानब तकते पाकर खूबसूरती से मुस्कुराया था, जबकि दुलाज फातिमा ने शर्मिंदा होते हुए अपनी नज़रें झुकाई थी। तो वो सीटी की धुन बजाता हुआ वहाँ से निकलता चला गया। शामिर पुत्र, इतनी सुबह सुबह जाना लाजमी है? दाजी उसे अपने गले लगाते हुए बोल रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो सब फजर की नमाज अदा करके आए थे और अब शामिर शाह सुबह के 6 बजे के कमरे में खड़ा जाने के लिए उनसे मिल रहा था। जी दाजी, जाना ज़रूरी है, किसी का दिमाग ठीक करना है जो ज़्यादा चल रहा है आजकल। शामिर शाह पहले अल्फाज दाजी को सुनाते दूसरे अल्फाज मुंह में ही बुड़बुड़ा गया था कि दाजी ने नासमझी से उसकी जानिब देखा था। क्या कहा शामिर पुत्र? दादाजी ने नासमझी से उसकी जानिब देखते हुए पूछा था कि शामिर शाह हल्का सा हंसते हुए सर नफ़ी में हिला गया। कुछ नहीं दादी, अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। शामिर शाह दादी की माथे पर बोसा देते हुए उन्हें खुदा हाफिज़ कहते कमरे से बाहर निकला था। अपनी आंखों पर सन ग्लासेस लगाते वो बाहर पोर्च की जानिब आया था, जहाँ मज़हर पहले से ही गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। शामिर शाह आते हुए गाड़ी में बैठा तो मज़हर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते खुद भी गाड़ी के अंदर बैठा था, जब ड्राइवर गाड़ी को हवेली से बाहर निकाल ले गया। मैं रोज शबी अनाया का ड्रेस चेंज करवा के उसे तैयार करके खुद तैयार हो रही थी जब बाहर डोर बेल बजी थी कि उसने चौंकते हुए टाइम देखा था। यहाँ पर अभी सुबह 7:30 बजे थे। वो अभी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी, तो इतनी सुबह सुबह कौन आ सकता है? बाहर दोबारा से डोर बेल बजने पर वो अनाया की जानिब देखने लगी, जो बेड के दरमियान लेटे हाथ पाँव चलाते हुए पता नहीं कौन सी परियों को देखकर हंस रही थी। उसे मुस्कुराते देख महरोश भी मुस्कुराते हुए अपने दुपट्टे को सर पर लेती बाहर की जाने बढ़ गई। डोर बेल खोल कर उसने सामने देखा तो हैरत को शदीद झटका लगा था, क्योंकि सामने ही वो ब्लैक कलर के 4 पीस सूट पहने, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए, बालों को अच्छे से सेट किए हुए अपनी पूरी वजाहत के साथ खड़ा था कि महरोज शामिर शाह को अपने सामने खड़े देखकर हैरान हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और प्रिंसेस कैसी है? उसे अपनी जानिब भी बड़ी बड़ी आंखों के साथ तकते पाकर शामिर शाह अपने दोनों हाथ पीछे अपनी पुश्त की जानिब बांधते हुए कदरे गंभीर, सख्त और संजीदा से लहजे में बोला था कि महरोज होश की दुनिया में वापस आई थी और वापस लौटते ही उसकी आंखों में सबसे पहले गुस्से की सुर्खी दर आई थी। आंखों के साथ साथ चेहरा भी सुर्ख पड़ा था। आप फिर से यहाँ पर क्या लेने आए हैं? जब मैंने कह दिया था कि आप यहाँ दोबारा नहीं आएंगे तो क्यों आए हैं? निकलें आप अभी और इसी वक्त, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। वो गुस्से से उसकी जानिब देखते हुए एकदम से घुराई थी जब शामिर शाह घर के अंदर दाखिल होता दरवाज़ा बंद कर गया था। आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ, या बहरे हो गए हैं जो सुनाई नहीं दे रहा? उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखती उसे धक्का देते हुए चिल्लाकर बोली थी, लेकिन शामिर शाह अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला था और संजीदगी से महरोज की जानिब देखा था और फिर अपने दोनों हाथों से उसकी कलाई पकड़ते वो एक झटके से उन्हें अपने सीने से हटा गया था। अभी आप मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं हुई तो अभी ये इख्तियार आपके पास नहीं है। हाँ, जब आप मेरी ज़िंदगी में शामिल होंगी तो हाथ ही क्या, आप पूरी की पूरी मेरे सीने में समा सकती हैं। उसकी दोनों कलाइयों को अपने सीने से हटाकर शामिर शाह संजीदगी से इंतहाई बेबाकी से बोलते हुए उसकी कलाइयाँ अपने हाथों से आज़ाद कर गया था और महरोज का चेहरा इंतहाई सुर्ख पड़ा था गुस्से से। हटें पीछे, प्रिंसेस से मिलना है मुझे, आपसे बाद में निपटता हूँ। उसे अपने आगे से हटाता वो अंदर की जानिब अभी बढ़ता जब महरोज फौरन से उसके सामने आई थी। आप अंदर नहीं जाएंगे और ना ही मेरी बेटी से मिलेंगे। हमारी ज़िंदगियाँ बख्श दें प्लीज़। आगे ही मोहल्ले वाले मेरे किरदार पर इतनी बातें कर रहे हैं, ऊपर से आपकी ये हरकतें उन्हें उनकी नज़र में मुझे और मशकूक बना रही हैं। महरोज एक बार उसके सामने बेबसी से बोली थी। कब से तो वो इस ढीठ इंसान को समझा रही थी। वो अलग बात थी, समझा नहीं, धमकाने के साथ साथ शामिर शाह का मीटर भी शूट करती थी। जबकि उसके मुंह से ये बात सुनते शामिर शाह की आंखों में इंतहाई गुस्सा दर आया था, चेहरे के तासुरात तने थे, गर्दन गर्दन और हाथ की रगें उभर कर बाहर निकली थीं। क्या कहा आपने? किसी ने आपके किरदार पर उंगली उठाई थी? मैं जान ले लूंगा उनकी जो आपके किरदार पर उंगली उठाएगा। शामिर शाह कहर बरसाती नज़रों के साथ अपनी आवाज़ को मुश्किल भी बुलंद होने से रोक रहा था। पूरे जिस्म में आग सी जली थी। किसी की हिम्मत भी कैसे हुई सामने खड़ी लड़की के किरदार पर बात करने की? शामिर शाह इस इंसान को सफ़ा हस्ती से ना मिटा दे।
बस आप हमारी ज़िंदगी से चले जाएं, यही बहुत है आपके लिए। अपने आंसुओं को पीती वो हल्क तर्क करती वो बमुश्किल ही बोली थी कि शामिर शाह ने सुर्ख होती नज़रों से उसकी जानिब देखते उसके बाजू को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया था। आपको समझ में नहीं आता, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, इज्जत से आपका रिश्ता लेकर आया हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ है इसी इज्जत के साथ ये रिश्ता कबूल करने, वरना और भी बहुत से तरीके हैं मेरे पास जो यकीनन आपको पसंद नहीं आएंगे। अपनी लहू होती आंखें उसकी ग्रे आंखों में गाढ़े शामिर शाह इस कदर सख्त अंदाज में बोला था कि महरोज की आंखों में पल में खौफ उतरा था। वो डरते हुए अपने बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने लगी। छोड़ें। आंसू पलकों पर आ रुके थे। वो अपने सर झुका गई थी। उस शख्स के सामने तो वो नहीं रो सकती थी, बिल्कुल नहीं। शामिर शाह ने फौरन से उसका बाजू छोड़ा था। अभी वो कुछ कहता जब अंदर से अनाया के रोने की आवाज़ आई थी कि शामिर शाह महरोज फौरन ही कमरे की जानिब देखते तेजी से बढ़े। प्रिंसिस, शामिर शाह की जान। इससे पहले महरोज आगे बढ़ती अनाया को उठाती जब शामिर शाह एक जस्त में अनाया के पास पहुंचता उसे अपने बाजू में उठा गया था कि महरोज ने लब भींचते जब्त से मुठ्ठियां मींची थी, जबकि अनाया जो गला फाड़ कर रो रही थी शामिर शाह के उठाने पर वो एक सेकंड में खामोश हो गई थी और अपनी माँ की तरह ही ग्रे आंखों को बड़ी बड़ी करके शामिर शाह को टुकर टुकर देखने लगी थी। प्रिंसेस, याद किया आपने मुझे? मैंने पता है कितना याद किया है आपको। और अब आपका बुखार कैसा है? शामिर बोलते साथ उसके माथे पर हाथ रख के उसका टेम्परेचर भी चेक कर चुका था। माशाल्लाह प्रिंसेस, आप बिल्कुल ठीक हैं अब। शामिर शाह उसे अपने हाथों में लिए मुस्कुरा रहा था और अनाया खामोशी के साथ उसे बस देखे जा रही थी। प्रिंसेस, मुझे अपने बाबा बनाने के लिए मेरी हेल्प करेंगी ना? इस बार शामिर शाह उसके कान के करीब झुकते हुए बोला था और अनाया खिलखिलाकर हंसी थी जब शामिर शाह सर ऊपर उठाकर चमकती आंखों के साथ उसकी जानिब देखने लगा। महरोज ने हैरानगी से पहले उसे अनाया के कान के पास झुकते देखा और अब उससे भी ज़्यादा हैरानगी के साथ अनाया की खिलखिलाहटें सुन रही थी। ओह प्रिंसेस, थैंक यू सो मच। उसके दोनों गालों पर अपने लब रखते शामिर शाह मुस्कुराते हुए बोला था और अनाया ने हमेशा की तरह उसके प्यार करने पर अपने छोटे छोटे सुर्ख पड़ते लब मरोड़े थे। अब छोड़े मेरी बेटी को और जाएं यहाँ से। महरोज जो मुश्किल ही इन दोनों का प्यार बर्दाश्त कर रही थी अब आगे बढ़ती हुई शामिर शाह के हाथों से अपनी बेटी पकड़ चुकी थी, जिस पर शामिर ने भी उसे पकड़ा दिया था। ये जो आप मेरी बेटी करती रहती है ना, कुछ दिनों तक ये हमारी बेटी हो जाएगी। शामिर शाह ने उसके मेरी बेटी कहने पर कहा था कि महरोज ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा। महरोज ने गुस्से से कहते खूनख्वार नजरों से शामिर की जानिब देखा था जब शामिर शाह मुस्कुराया था। पुरस्कार मुस्कुराहट चैलेंजिंग अंदाज में महरोज की जानिब देखा। जस्ट वेट एंड वॉच, ये कहते वो उसे आंख विंग करते आंखों पर सन ग्लासेस लगाकर वहां रुका नहीं था। पीछे महरोज ने उसकी हरकत पर सुर्ख पड़ते उसकी पुश्त को घूरा था। अब सुर्ख वो उसकी हरकत पर पड़ी थी या गुस्से से, ये अल्लाह बेहतर जानता है। ब्लैक कलर की शर्ट कैपरी पहने उसके ऊपर रेड कलर के दुपट्टे को अपने गले में डाले वो उदास चेहरा लिए स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई थी। अपने दोनों पाँव को उसने ठंडे पानी के अंदर डाले हुए थे। शॉल ढल रही थी। शाम ढल रही थी, हर जानिब अंधेरा छा रहा था और वो इसी अंधेरे की शाम बनी बैठी थी। नजरें सामने बड़े बड़े लगे हुए दरख्तों पर थी। मौसम बदल रहा था और वो बिना मौसम की परवाह किए ठंडे पानी में अपने दोनों पाँव डाले बैठी थी। जब उसे अपने कंधों पर किसी गर्म सी चीज़ का एहसास हुआ था तो गर्दन नीचे करके अपने कंधों की जानिब देखा जहाँ पर ब्लैक कलर की अजरक उसके दोनों कंधों पर दी गई थी। ब्लैक कलर की अजरक को देखकर और मर्दाना कलोन की खुशबू को पहचानते धनक ने गर्दन मोड़कर अपने साथ बैठे मेहराब शाह को देखा जो उसके गिर्द अपनी ब्लैक अजरक डाले अब खुद उसके साथ बैठे उसी की तरह अपने दोनों पाँव स्विमिंग पूल में डाले सामने लगे हुए दरख्तों की जानिब देख रहा था। धनु को अपनी जानब तकते पाकर वो दरख्तों से नजरें हटाता उसके चेहरे की जानिब देखने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो डिम्पल शाह? अपने गिर्द उसकी अजरक को हाथों से अपने दोनों कंधों पर सेट करके वो उदासी में भी मुस्कुराते हुए उससे पूछ रही थी। और अगर यही बात मैं आपसे करूं तो आप यहाँ पर इतने सर्द मौसम में अपने दोनों पाँव पानी में डाले क्या कर रही हैं? वो संजीदगी से पूछ रहा था। आंखें उसकी धनक के चेहरे का ही तवाफ कर रही थी। नजरें उसकी मुकाबल की ब्राउन आंखों में ही थी। पहले सवाल हमने किया है, हमारा जवाब दो तुम। और तुमने ये अपने पाँव पानी में क्यों डाले हैं? इतना ठंडा पानी है, बीमार पड़ जाओगे। और तुम तो जानते ही हो जब तुम बीमार पड़ते हो तो जल्दी ठीक भी नहीं होते। वो अब उसके पाँव की जानिब देख रही थी जो ठंडे पानी में मौजूद थे। मेहराब ने आईब्रो रेज करते उसकी जानिब देखा जैसे पूछ रहा हो और जो आपने अपने दोनों पाँव पानी में डाले हैं वो। उसकी आंखों में छाई तहरीर पड़ते धनक हल्का सा खिलखिला गई। उदासी में भी वो मुस्कुरा गई थी।
بھائی ہمیں تو مزہ آ رہا ہے نا، بھائی ہمیں تو مزہ آ رہا ہے نا، لیکن تم ٹھنڈے پانی کی وجہ سے بیمار پڑ جاؤ گے، کندھے اچکاتی وہ بولی تھی۔ تو پھر مجھے بھی مزہ آ رہا ہے، ویسے بھی ابھی اتنی سردی بھی نہیں ہے کہ میں بیمار پڑ جاؤں۔ اس نے بھی دھنک کے انداز میں ہی کندھے اچکائے تھے تو دھنک نے اس کی جانب گھور کر دیکھا تھا اور اپنے دونوں پاؤں سوئمنگ پول سے باہر نکالے تھے، جیسے جسے دیکھتے محراب شاہ نے بھی اپنے دونوں پاؤں باہر نکالے تھے۔ ہمارے ساتھ بندھے ہوئے ہو تم؟ دھنک اسے مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ابھی بھی وہ دونوں سوئمنگ پول کے پاس ہی بیٹھے تھے، فرق اتنا تھا کہ اب دونوں نے اپنے دونوں پاؤں باہر نکال لیے تھے۔ بندھا نہیں ہوں، بندھ جائے گا، لاشعوری طور پر زبان سے پھسلا تو دھنک نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ ارے کچھ نہیں، آپ بتائیں، آپ نے مجھے یاد کیا؟ مسکراتے ہوئے وہ بات بدل گیا تھا تو دھنک بھی گھورتی ہوئی اس کا جواب دینے لگی۔ تم بھی کوئی بھولنے والی چیز ہو، تم بتاؤ کیسی تھی وہاں کی لڑکیاں؟ کتنیوں کو اپنی گرل فرینڈ بنایا؟ مسکراتے ہوئے وہ اب محراب شاہ کو چھیڑ رہی تھی اور محراب دھنک کی بات سنتے حیرانگی سے اپنی آنکھوں کو بڑی بڑی کیے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ استغفر اللہ یار، آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ میرے اوپر تو سب لڑکیاں حرام ہیں سوائے ایک کے، اور آپ مجھ معصوم پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں؟ محراب شاہ واقعی حیران ہوا تھا، جبکہ دھنک اس کی بات پر شکی نظروں سے اب اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ ہمیں پہلے ہی پتا تھا کسی کے ساتھ تو تم اپنا چکر چلوا کر ہی آ رہے ہو، بتاؤ ہمیں کون ہے وہ لڑکی؟ دھنک اپنے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے بالکل لڑاکا عورتوں کی طرح بولی تھی کہ محراب شاہ تو اس کے بدلتے رنگ ڈھنگ ہی دیکھتا رہ گیا۔ یار خدا کا خوف کریں آپ، محراب نے برا سا منہ بنایا تھا۔ ہم نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے یہ ہمیں یار وار نہ بلایا کرو، تم باز نہیں آتے۔ ہاتھ کی انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، سوری معافی کر دیں، معاف کر دیں، اب سے دھیان رکھوں گا۔ اپنے دونوں ہاتھ وہ کانوں کو لگا کر جلدی سے سوری بول گیا تھا، جس پر دھنک اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی غصے سے گھور رہی تھی۔ جب محراب نے معصوم سے شکل بنا کر اس کی جانب دیکھا تو دھنک کھلکھلا کر ہنسی اور محراب شاہ اس کی مسکراہٹ دیکھتا اس کے صدقے واری جانے لگا۔ یہی چیز جب سے میں آیا تھا مس کر رہا تھا، شکر ہے واپس مل گئی۔ اس کی مسکراہٹ کی جانب اشارہ کرتے محراب شاہ بھی دل سے مسکرایا تھا تو دھنک اس کی بات سنتی اور ہنس دی۔ چلو اب اٹھو، یہاں سے کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ خود وہاں سے اٹھتی ہوئی محراب کو بھی آرڈر دے گئی تھی، جس پر محراب اگلے ہی پل وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب وہ دونوں وہاں سے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اریش اپنی گاڑی سے باہر نکلتا جب اس کی نظر بیک ویو مرر سے گاڑی کی بیک سیٹ پر پڑی تھی تو کسی چیز کے بلیک سے بیلٹ کو دیکھتا وہ گردن گھماتا پیچھے کی جانب دیکھنے لگا تو گاڑی کی بلیک سیٹ کے نیچے ہی اسے وہ کیمرہ دکھائی دیا تھا، جس کی وجہ سے اریش کی آنکھوں میں حیرانگی در رہی تھی۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ باہر نکلا اور بیک سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے وہ کیمرہ اٹھایا تو اسے وہ واقعہ یاد آیا، جس کی وجہ سے مقابل کا چہرہ بھی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ہاتھ میں پکڑتے اس نے کیمرے کو ادھر ادھر کر کے دیکھا۔ اس کیمرے کے ایک بٹن کو دباتے اس نے کیمرے کی وہ چھوٹی سی سکرین کی جانب دیکھا تو پہلے ہی اسے فرحال مصطفیٰ خان کی ہی تصویر نظر آئی تھی، جب وہ ہوٹل میں کھڑی پھولوں کے ساتھ اپنی تصویریں بنا رہی تھی۔ اریش شاہ کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ دوبارہ سے اسی بٹن کو دباتے اس نے دوسری پک نکالی تو فرحال مصطفیٰ کی ایک اور تصویر اس کی نظروں میں آئی، جہاں پر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے ہارٹ شیپ بناتی ہوئی پکس لے رہی تھی۔ اریش کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی، اب وہ بٹن پریس کرتے کرتے اس کی تصویریں دیکھنے لگا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ گہرے سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ 4-5 پکس وہیں پر کھڑے دیکھنے کے بعد اس نے گہری سانس بھری اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے وہ کیمرہ سامنے ہی ڈریسنگ مرر کے سامنے رکھا اور خود اپنے کپڑے ڈریسنگ روم سے نکالتے وہ فریش ہونے چلا گیا۔ تقریباً 5-7 منٹ بعد ہی وہ واش روم سے اپنے بال ٹاول سے رگڑتا ہوا باہر نکلا۔ بلیک پینٹ کے اوپر وائٹ کلر کی سلیو لیس شرٹ ڈالے اور ڈریسنگ مرر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اپنے بالوں کو ڈرائر مشین سے خشک کرتے اس نے ان پر برش پھیرا اور پھر فرصت سے وہ کیمرہ اٹھاتے اپنے بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے اب وہ فرصت اس کے چہرے کو نہار رہا تھا، ایک ایک تصویر کو وہ زوم کر کر کے اس کے ہر نقش کو اپنے دل میں بسا رہا تھا۔ ابھی بہت تصویریں دیکھنے میں ہی محو تھا جب اچانک سے ایک ویڈیو چلی تھی اور اریش شاہ کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ فوراً اسے بیڈ کراؤن سے ٹیک ہٹائی، اپنے دونوں ہاتھوں سے کیمرے کو تھامے وہ سخت تاثرات چہرے پر سجائے وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ گردن اور ہاتھ کی رگیں تن سی گئی تھی، چہرہ انتہائی سرخ پڑا تھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے در آئے تھے، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ ویڈیو اس لڑکی کے پاس کیا کر رہی ہے؟ آنکھوں کے سامنے ہی کیمرے کو رکھے وہ اب خاصے پریشان سا ہوا تھا، کہیں یہ لڑکی کسی ٹربل میں تو نہیں پڑنے والی۔ اریش شاہ فوراً اپنے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اپنے ڈریسنگ روم کی جانب دوبارہ سے بڑھتے اس نے اپنی ایک بلیک کلر کی شرٹ اٹھا کر پہنی تھی اور ڈریسنگ مرر سے اپنی گاڑی کی لیتے وہ دوبارہ سے اپنے روم سے باہر نکل گیا تھا۔
ब्लैक कलर की शर्ट कैपरी पहने, उसके ऊपर ब्लैक कलर की शॉल को अपने गिर्द फैलाए वो अनाया को बेबी पिंक कलर के कंफर्टर में लपेटे वो बस स्टॉप पर खड़ी थी। अनाया के लिए इसने बाजार से कुछ चीज़ें लेनी थी, जिसकी वजह से वो बस स्टॉप पर खड़ी किसी ऑटो या वैन का इंतजार कर रही थी। अभी वो बस का इंतजार कर ही रही थी जब उसे अनाया के रोने की आवाज़ आई तो महरोज ने कंफर्टर उसके चेहरे से हटाकर देखा था, जिस पर वो होंठ मरोड़े आंखों में मोटे मोटे आंसू लाए रो रही थी कि महरोज उसे अचानक ऐसे रोते देख हैरान और परेशान हुई। अनाया, मम्मा की जान, क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों रो रही है मम्मा की जान? वो अनाया की पीठ को सहलाती वहीं पर इधर उधर चक्कर लगाकर उसे बहलाने लगी थी, जब अचानक से उसका पाँव फिसला था और दाएं पाँव में पहना हुआ जूता टूटा था, जिस पर महरोज ने फौरन से अपने आप को गिरने से बचाया था। नीचे गर्दन करके उसने अपने पाँव की जानिब देखा तो दाएं पाँव का जूता मुकम्मल तौर पर टूट गया था। चेहरे पर परेशानी के तासुरात छाए थे। सामने पूरा रोड चल रहा था और उसका जूता मुकम्मल तौर पर टूट गया था। अनाया कब की खामोश हो चुकी थी, जबकि महरोश अब वहीं पर खड़ी परेशान सी हो गई थी। अब वो ना पीछे वापस जा सकती थी ना आगे। अनाया के वजूद को वैसे ही उठाए वो थोड़ा सा नीचे झुकती हुई ज़मीन पर बैठी थी और अपने पाँव से जूता निकाल कर देखा था जो टूट गया था। पाँव से जूता निकालते उसने वहीं पर फेंक दिया था, जबकि दूसरे को भी निकाल दिया था। दोबारा से वापस सीधी होकर अब वो बिना जूतों के खड़ी थी, जब अचानक से इसके सामने गाड़ी आकर रुकी थी कि महरोश ने चौंकते हुए गाड़ी से निकलते शामिर शाह को देखा था। मदर पीछे ही हाथ बांधकर खड़ा हो गया था। आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। शामिर शाह महरोश को एक नज़र देखकर अनाया के वजूद पर नज़र टिकाकर मुअद्दब अंदाज में बोला था, जबकि उसके अचानक नमूदार होने पर महरोश ने गुस्से से उसकी जानिब देखा था। शुक्रिया आपका, मैं खुद चली जाऊंगी, उसकी जानिब से रुख मोड़े वो बोली थी, जब शामिर की नज़र उसके साथ ही पड़े हुए महरोश के जूते पर पड़ी थी कि शामिर शाह ने चौंकते हुए उसके पाँव की जानिब देखा था और उसके पाँव की जानिब देखते ही शामिर शाह को उसके जूते से आज़ाद पाँव देखने को मिले थे। शामिर शाह ने परेशानी से महरोश की जानिब देखा था। आपका तो जूता टूट गया है, ऐसा करें आप ये पहन लें। नीचे झुकते हुए वो अपने पाँव दोनों पाँव से जूता निकाल पर महरोश के सामने कर गया था। वो कि महरोश की कदम पीछे हटी थी। हरगिज़ नहीं, मैं आपके जूते कभी नहीं पहनूंगी। आंखों में गुस्से की लकीर दर आई थी। उसने शामिर की जानिब गुस्से से देखा था। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपके लिए जूता मंगवाता हूँ, आप गाड़ी में बैठे हैं, मजहर को आवाज़ देते वो महरोश से बोला था, जबकि वो शामिर की बात इग्नोर किए वहीं पर खड़ी थी। लेडीज सब साइज़ के जूते अभी इमीडिएटली चाहिए, जल्दी से 5 मिनट है तुम्हारे पास। उसने मजहर को हुक्म दिया था, वो फ़ौरन से सर हिलाता गाड़ी की जानिब बढ़ गया था, जब शामिर दोबारा से महरोश की जानिब मतवज्जा हुआ। अब गाड़ी में चल के बैठे हैं, अभी जूते आ जाते हैं, वो उसे दोबारा से कह रहा था, जबकि महरोश फिर से अनसुनी किए वहीं पर खड़ी रही थी। जहां पर तमाशा मत बनाए, गाड़ी में चल कर बैठे। इस पर गुस्सा जब्त करते वो बोला था, तमाशा मैं नहीं, आप बना रहे हैं मेरा। मुझे आप पर यकीन नहीं है तो मैं हरगिज़ आपकी गाड़ी में नहीं बैठूंगी। महरोश के इस कदर तल्ख अल्फाजों पर शामिर शाह के अंदर कुछ टूटा था। वो उस पर यकीन ना करने की बात कर रही थी। चेहरा जब्त से सुर्ख पड़ा था। गहरा सांस भरते उसने अपने बालों में हाथ फेरते खुद को नॉर्मल किया था। मुझे हरगिज़ गवारा नहीं है कि आप बिना जूतों के ऐसे रोड पर खड़ी रहें। तब तक आप ये जूते पहन सकती हैं। वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, पाँव ठंडे पड़ रहे होंगे आपके। वो तहम्मुल से बोल रहा था। महरोश उसी तहम्मुल का फ़ायदा उठाते उसके ज़ब्त को आजमा रही थी। जब मजहर जल्दी से गाड़ी से उतरा था और हाथ में 5-6 शॉपिंग बैग मौजूद थे, जैसे लाते उसने शामिर की जानिब बढ़ाया था, जिसमें से शामिर ने पहले महरोश के पाँव की जानिब देखा और फिर खुद से जूते के साइज़ का अंदाज़ा लगाते वो नीचे झुका था। महरोश के पाँव में झुका था तो मदर ने हैरानगी से अपनी आंखें बड़ी की। अपने साईं को देख महरोश के चेहरे पर भी हैरानगी दर रही थी। जब उसे अपना पाँव शामिर के हाथों में महसूस हुआ तो अपना एक हाथ उसने फ़ौरन से शामिर के कंधे पर रखते खुद को सहारा दिया था। चेहरा फ़ौरन सुर्ख पड़ा था, ज़बान तालू से चिपकी थी, जबकि शामिर शाह उसके पाँव में झुके अपने हाथ से उसके पाँव को पकड़ते उसे जूता पहना रहा था। एक पाँव का जूता पहनाते उसने महरोश के दूसरे पाँव को भी हाथ से पकड़ते से जूता पहनाया था। वो अपने गांव का होने वाला सरदार, एक बिजनेस टाइकून जिसने आज तक अपने लिए गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोला था, वो रोड पर उस लड़की के कदमों में बैठे उसे अपने हाथों से जूता पहना रहा था। और लड़की भी जो उससे नफरत की दावेदार थी, उसे जूता पहनाकर शामिर शाह खड़ा हुआ था। महरोश सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ अभी भी शौक खड़ी से देख रही थी। मैं आपको इनविटेशन देने आया हूँ, कल मेरा आपके साथ निकाह है, तैयार रहिएगा। और नहीं भी है फिर भी अब अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि शामिर शाह आपको अपना बनाकर ही रहेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। शामिर शाह अपने आखिरी अल्फाजों पर जोर देते सर्द तासुरात के साथ बोला था कि महरोश वहीं की वहीं रह गई थी। जाओ मदर, अपनी बीबी साईं को छोड़ आओ। कहाँ वो जाना चाहते हैं? महरोश की जानिब भी देखते वो संजीदगी के साथ मदर को हुक्म दे गया था, आए बीबी साईं। मदर फ़ौरन से नज़रें झुकाता हाथ के इशारे से उसे गाड़ी की जानिब चलने का कहने लगा कि महरोश ने शामिर की आंखों में गुस्से की सुर्खी देखते पर मुश्किल ही अपनी कदम गाड़ी की जानिब उठाए थे। शामिर शाह गर्दन मोड़े उसकी जानिब भी देख रहा था। वो गाड़ी में बैठ गई थी। गाड़ी
स्टार्ट हो गई थी और फिर देखते ही देखते वो गाड़ी शामिर की नज़रों से ओझल भी हो गई थी, जिस पर उसने गहरा सांस भरते वहीं ज़मीन पर पड़े अपने जूते पहने थे। अल्लाह, वो तब से खुद भी बिना जूतों के महरोश के साथ खड़ा था और अब अपने जूते पहन रहा था। जूते पहनकर वो आंखों पर सनग्लासेस लगाते अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। जी साईं, हुक्म करें। मज़हर अपने दोनों हाथ कमर के पीछे बांधे सर झुकाए हुए खड़ा था, जबकि शामिर शाह अपने फार्म हाउस में मौजूद सोफे पर बैठा हुआ था। आंखों में सुर्ख डोरे नमूदार थे। ले आओ अपनी बीबी साईं को। अपनी लहू होती आंखों को बंद करके सर सोफे की पुश्त लगाते हुए शामिर शाह ने मज़हर को हुक्म सुनाया था और मज़हर के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। जी साईं, जैसा आप कहें। अपने सर को हाँ में हिलाते वो फौरन उसे वहां से गायब हुआ था और पीछे शामिर शाह के लबों पर पुरस्कार से मुस्कुराहट बिखरी थी। आपको शामिर शाह का बनना ही पड़ेगा, फिर चाहे आप उसके लिए राजी हों या ना हो। महरोश के चेहरे को अपने तस्वुर में लाए शामिर शाह बोला था। चेहरे पर मुस्कुराहट लाए वो वहां से उठता फार्म हाउस में मौजूद अपने रूम की जाने बढ़ गया था। महरोज जो स्कूल से वापस घर आ रही थी, जब उसके सामने दो ब्लैक कलर की गाड़ियां आकर रुकी थी कि महरोज के चलते कदम अपनी जगह पर थमे थे। हैरानगी से इन गाड़ियों की जानिब देखा। वो इन गाड़ियों को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन उसे एक गाड़ी में से मदर को निकलते देख वो हैरान हुई थी, तो माथे पर बल भी नमूदार हुए थे। बीबी साईं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मजहर के अलावा सब गार्ड अभी तक अपनी गाड़ियों में ही मौजूद थे और ये शामिर शाह का ही हुक्म था कि महरोश से मजहर के अलावा और कोई बात नहीं करेगा और ना ही अपनी गाड़ियों से निकलेगा। जबकि उसकी बात सुनते महरोश के माथे पर अनगिनत बल नमूदार हुए थे। आंखों में गुस्सा सा दर आया था। क्या मतलब है अंकल? मुझे कहीं नहीं जाना, आप रास्ता छोड़े। महरोश तमीज के दायरे में रहती हुई अपनी आवाज़ को धीमी रखते हुए ही बोली थी। बीबी साईं, शाह साईं का हुक्म है कि आप हमारे साथ आएं। सर झुकाए वो हाथ पीछे बांधे एहतरामन मुअद्दब अंदाज में बोला तो महरोश की आंखें सुर्ख पड़ी थी। अंकल, मुझे कहीं नहीं जाना, आप उसे बता दें और प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाएं। अपने गुस्से को दबाती हुई अनाया के वजूद को अपने दूसरे बाजू पर मुंतकिल करते हुए बोली थी। सॉरी बीबी साईं, हम शाह साईं का हुक्म नहीं टाल सकते। आप प्लीज़ गाड़ी में चलकर बैठें और खुद शाह साईं से बात कर लीजिएगा। मज़हर का अंदाज अब भी नरम था, लेकिन महरोश का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ चुका था। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अभी महरोश के अल्फाज मुंह में ही थे जब मज़हर बोला था, कर सकते हैं, ज़बरदस्ती ज़रूर कर सकते हैं, और ये हुक्म भी हमें शाह साईं ने ही दिया है। नरमी से अनाया को उसके हाथ से पकड़ते मजहर ने उसके लबों पर रुमाल रखा था। यह सब उसने इतनी अचानक किया था कि महरोश इस अचानक अफ्तादगी पर संभल ही ना पाई थी। वो फौरन से बेहोश हुई थी जब मदर ने उसे बाजू से थामते गाड़ी के बैक सीट पर लटाया था और अनाया को खुद अपने बाजू में उठाते वो ड्राइवर के साथ बैठ गया था। और फिर वो दोनों गाड़ियां जैसे आई थी वैसे ही वहां से धुआं उड़ाती हुई निकल गई थी। दुलाज फातिमा ब्लैक अबाए में मौजूद, सर पर ब्लैक कलर के ही स्टॉलर के साथ हजाब किए, कंधे पर वही बैग डाले हुए यूनि में एंटर हुई थी और इधर उधर देखते हुए कंफ्यूज सी होते हुए घबराए से चेहरे के साथ अपने क्लासरूम की जाने बढ़ रही थी, जब उसकी नज़र सामने ही खड़े हुए असद नमी शख्स पर पड़ी थी कि एक लम्हे के लिए दुलाज फातिमा के कदम अपनी जगह पर थमे थे। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी, जबकि हाथों में वाज़ेह लर्जिश तारी हुई थी, क्योंकि असद सामने ही उसे मुस्कुराहट पास करते हुए देख रहा था। दुलाज का हलक खुश्क पड़ा था, आंखों में डर खौफ वाज़े उभरा था कि वो अपने कदम वहीं पर जमा गई थी। आंखों में मोटे मोटे आंसू धर आए थे, जिन्हें वो पलक झपकते हुए अपने अंदर ही उतारने लगी थी। कदम थे जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। अभी वो सामने खड़े हुए इसी शख्स को देख रही थी जब उसे अपने कानों पर राफे बलाज शाह की आवाज़ पड़ी थी, जिस पर उसने अपनी गर्दन को साइड करते हुए अपने पास से गुजरते हुए राफे बलाज शाह को देखा था, जो फ़ोन कान को लगाए मसरूफ़ से अंदाज में उसके पास से गुजर रहा था। दुलाज फातिमा की राफे बलाज शाह को देखते जान में जान आई थी और हलक को तर्क करते उसने अपनी पलकें झपकी थी, जबकि असद जो कमीनी सी मुस्कुराहट लिए दुलाज फातिमा की जाने भी देख रहा था, जब उसके साथ ही उसकी नज़र राफे पर पड़ी थी, जिससे कि खून अलविदा निगाहें खून भरी निगाहें उस पर टिकी हुई थी कि वो एक लम्हे में गड़बड़ाकर सीधा खड़ा हो गया था। मैं आ रहा हूँ, तुम आ जाओ। सामने देखते हुए फ़ोन कान को लगाए वो अभी भी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, या फिर ऐसा दिखा रहा था। दो कदम वो फातिमा के आगे हो गया था, जिस पर दुलाज फातिमा ने भी अपने कदम उसके पीछे ही बढ़ा लिए थे। अब वो उसके पीछे ही नज़रें झुकाए चलने लगी थी। असद वहां से कब का पीछे हट गया था। राफे बलाज शाह अपना फ़ोन कान को लगाए हुए ही आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। दुलाज फातिमा अपने कदम उसके पीछे ही रखे सर झुकाए चल रही थी। राफे बलाज शाह ऐसा बिहेव कर रहा था कि जैसे उसे पता ही नहीं कि फातिमा उसके पीछे चल रही है, जबकि वो जानबूझ के अपना फ़ोन कान को लगाए हुए फातिमा को ऐसा दिखा रहा था। वो अपनी क्लास तक पहुंच चुका था तो फातिमा भी उसके पीछे ही थी। क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचते वो वहां पर खड़ा हुआ तो दुलाज फातिमा, जो उसके पीछे पीछे ही सर झुकाए चल रही थी, जब उसका सर राफे बलाज शाह के पुश्त पर लगा था कि वो चीख का गला
घूरते करा कर रह गई थी। राफे बलाशा जो असद को वहां देखकर अपना गुस्सा जब्त कर रहा था, जब फातिमा के सर को अपनी कमर पर महसूस करते उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी, जिसे वो जब्त करता छुपा गया था। और हैरानगी से पीछे की जानिब हटा तो दुलाज फातिमा जो अपने सर पर हाथ रखे अपने सर को मसल रही थी, जब उसे अपने ऊपर नजरों की तपिश महसूस हुई। जिस पर सर उठाकर उसने मुकाबिल की जानिब देखा। हेजल ग्रीन आंखें सुरमई आंखों से एक दफा फिर टकराई थी। राफे बलाशा को हमेशा की तरह इन आंखों में अपना आप डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। सॉरी। राफे बलाशाह को अपनी जानब तकते पाकर फातिमा शर्मिंदा से होती अपनी नज़रें झुका गई थी और राफे बलाशाह होश की दुनिया में वापस लौटा था। अब मेरे पीछे पीछे क्या कर रही थी? अपनी आंखों में मसनूई हैरानगी सजाए वो अब्दुल्लाज फातिमा की जानब देखते हुए बोला था, जिस पर दुलाज फातिमा की धड़कनें सर पर दौड़ी थी। नहीं, मैं अभी क्लास में आई हूँ। अपनी नज़रें चुराते वो मासूमियत से झूठ बोल गई थी और राफे बलाशाह अपनी मुस्कुराहट जब्त करके रह गया था। ओह अच्छा, मुझे लगा मेरे पीछे पीछे चल रही हैं। इट्स ओके, आ जाएं आप क्लासरूम में। होंठों के किनारों पर अपनी मुस्कुराहट रोकते राफे बलाशाह बोला था, जिस पर फातिमा जल्दी से हाँ में सर हिलाती बिना उसे देखे क्लास के अंदर दाखिल हुई थी। तो राफे भी मुस्कुराते हुए अपने बालों पर हाथ फेरता उसके पीछे ही क्लास में एंटर हो गया। उसने अपनी आंखें आहिस्ता से खोली तो अपने आप को उसने किसी अनजान रूम में बेड पर लेटे हुए पाया था कि पहले वो तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया था। अपने चकराते सर पर हाथ रखते उसने एक दफ़ा अपनी आंखें बंद की थीं और आंखें बंद करते हुए जैसे जैसे उसे सब याद आया था। महरोश को अपना सर और चकराता हुआ महसूस हुआ था। एक झटके से वो बेड से उठ बैठी थी तो इधर उधर नज़र घुमाई। इस वक्त वो अकेले ही बेड पर लेटी हुई थी। शॉल उसके सर पर ही मौजूद थी। अनाया अनाया मम्मा की जान। अनाया को अपने पास मौजूद ना पाकर महरोश एकदम से बुखलाई थी और जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते उसने दरवाजे की नोक को घुमाया था, लेकिन शायद दरवाज़ा बाहर से लॉक था जो खुलने का नाम नहीं ले रहा था। दरवाज़ा खोलो, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे मेरी बेटी वापस करो। वो दरवाजे को बजाती हुई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी। दिल की धड़कनें सुस्त पड़ी थी। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, वो चीखते हुए घुर्राई थी। दिमाग की नसें फटने के दर पर हुई थी। शामिर शाह से मजीद नफरत महसूस हुई थी। वो इस हद तक गिर जाएगा महरोश कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। अभी वो मजीद दरवाजे को बजाते जब बाहर से हैंडल घुमाने की आवाज़ आई थी और महरोश उसे देखती अपनी कदम पीछे हटा गई थी। दरवाज़ा एक झटके से खुला और शामिर शाह अपनी पूरी वजाहत के साथ कमरे में दाखिल हुआ था, जिसे देखते महरोश की आंखों में गुस्से की सुर्खी दर आई थी। जबकि शामिर शाह दरवाज़ा बंद करता वो उसके सामने खड़ा हो चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? क्यों मुझे यहाँ पर लाए हो? दिखा दी ना अपनी औकात। महरोश आंखों में सुर्खी लिए उसकी जाने बढ़ते उसका गिरेबान पकड़ चुकी थी, जबकि मुकाबिल की बातें सुनते शामिर की रगें तनी थी। अभी अपनी औकात दिखाई नहीं है, लेकिन अगर आपने निकाह करने से इनकार किया तो फिर ज़रूर अपनी औकात दिखाऊंगा। अपना एक हाथ से उसने झटके से महरोश के हाथ अपने गिरेबान से हटाते इंतहाई सख्त और सर्द तासुरात के लिए कहा था। माथे पर बेशुमार शक्लें दर आई थीं। महरोश उसकी बात सुनती हैरत से फटी आंखों के साथ देख रही थी। आपने निकाह करने के लिए मुझे किडनैप? यस माय लव, यू आर एब्सोल्युटली राइट। निकाह है आज हमारा, जिसका इनविटेशन मैं कल ही आपको दे चुका है। और आप हरगिज़ फिक्र मत करें, आपके लिए निकाह का जोड़ा मैं लेकर आया हूँ। होठों पर गहरी मुस्कुराहट सजाए वो मुकाबिल के होश उड़ा गया था। महरोश का दिल थमा था। आंखों में हैरानगी ही हैरानगी थी। आपने सोच भी कैसे लिया मैं आपसे निकाह करूंगी? कभी भी नहीं, मरते दम तक नहीं। आंखों में गैज़ो गज़ब की सुर्खी लिए वो शामिर शाह पर धाड़ी थी, जिस पर शामिर शाह ने अपने हाथों की मुट्ठियां भींते अपने उमड़ आए गुस्से को कंट्रोल किया था, लेकिन मुस्कुराहट उसके लबों से जुदा नहीं हुई थी। नो रोशी जान, निकाह तो आपको करना पड़ेगा और अभी और इसी वक्त करना पड़ेगा। इसका इत्मीनान बरकरार था। महरोश उसे कहर भरी नज़रों से देख रही थी। सोच है आपकी मिस्टर शामिर शाह, आप मुझे जान से भी मार देंगे, मैं फिर भी आपसे निकाह नहीं करूंगी। अपनी सुर्ख होती आंखों को मुकाबिल की चमकती आंखों में डाले वो फिर से बुलंद आवाज़ में बोली थी, सोच समझ कर बोलें, ये ना हो बाद में पछताना पड़े। और रही बात निकाह की, तो वो तो होगा, अभी और इसी वक्त होगा। आपके निकाह का ड्रेस और बाकी सब कुछ मैंने ड्रेसिंग रूम। अभी शामिर शाह अपनी बात मुकम्मल करता जब महरोश एक दफ़ा फिर से घुराई थी। शट अप, जस्ट शट अप, रास्ता छोड़ें आप मेरा। महरोश उस पर धारती अभी वहाँ से निकलती जब शामिर शाह बोला, अगर आपने मुझसे निकाह नहीं किया तो फिर भूल जाइएगा कि आपकी कोई बेटी भी थी। और यहाँ पर महरोश के पाँव तले से ज़मीन खिसकी थी। एक झटके से वो पीछे की जाने मुड़ी थी। आंखों में अनाया को खोने का खौफ दर आया था, जबकि शामिर शाह अपने दोनों बाजू अपने सीने पर बांधे इत्मीनान के साथ मुकाबिल की सफ़ेद पड़ती रंगत देख रहा था। महरोश का चेहरा सफ़ेद पड़ा था। मेरी बेटी कहाँ है? अनाया कहाँ है? मुझे मेरी बेटी चाहिए, कहाँ है मेरी बेटी? वो तेज़ कदमों के साथ दोबारा से उसकी जाने बढ़ी थी। अपनी आवाज़ उसे कपकपाती हुई मालूम हुई थी, जबकि शामिर शाह आंखों के साथ साथ चेहरे पर भी संजीदगी सजा गया था। क्या आप मेरे साथ निकाह करेंगी?
وہ پوچھ رہا تھا، مسٹر شامیر میں نے کہا میری بیٹی کہاں ہے؟ مجھے عنایا چاہیے۔ اس کی بات نظر انداز کرتی وہ دھاڑی تھی، آواز نیچی رکھ کر بات کریں۔ آج تک میں نے کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں کی، آپ کی کر رہا ہوں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ایسے بات کریں۔ نکاح کے لیے تیار رہیں، عنایا مل جائے گی، ورنہ پھر ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔ اس کا بار بار اونچی آواز میں بات کرنا مقابل کو غصہ دلا گیا تھا، جس پر اس کے بازو کو پکڑتا سرخ آنکھوں کے ساتھ سرد انداز میں بولا تھا کہ مہروش کے بے بسی کی وجہ سے آنسو در آئے تھے۔ 1 منٹ سے پہلے یہ آنسو صاف کریں۔ اس کے آنسو نکلتے دیکھ وہ اس بار اپنے غصے پر قابو رکھ گیا تھا، جب مہروش نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ میں کرتی ہوں آپ سے نکاح، آپ پلیز مجھے میری بیٹی واپس کر دیں۔ مہروش کے الفاظ مقابل کے دل کو پرسکون کر گئے تھے، چہرے پر چمک سی بکھر گئی تھی کہ ہونٹوں پر اپنے آپ مسکراہٹ در آئی تھی۔ بیوٹیشین آپ کو تیار کر دیں گی، عنایا ابھی سو رہی ہے، آپ ایزی ہو کر تیار ہو جائیں اور یقین کریں عنایا ہمارے نکاح میں شامل ہوگی۔ یہ کہتے وہ وہاں رکا نہیں تھا اور خوشی اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی، جبکہ مہروش آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کر وہیں پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وائٹ کلر کی شلوار قمیض ڈالے شامیر شاہ اس کمرے سے نکلتا ہوا اس کے ساتھ ہی موجود دوسرے روم کی جانب بڑھا تھا۔ آہستہ سے دروازے کے ہینڈل کو گھماتے ہوئے اندر کمرے میں داخل ہوا تھا، جو مکمل بیبی پنک کلر کے تھیم میں ڈیکوریٹ تھا۔ بیڈ کی شیٹ سے لے کر کمرے کی دیواروں تک پنک کلر سے ڈیکوریٹ کی گئی تھی۔ خوبصورت تھا پنک کلر کا ہی درمیانے سے سائز کا گول بیڈ تھا، جو پنک کلر کے ٹیڈی بیئر سے بھرا پڑا تھا۔ پنک اور وائٹ کلر کا ہی وارڈ روم تھا، جگہ جگہ پر ہر طرح کے اور ہر سائز کے ٹیڈی بیئر رکھے گئے تھے۔ ایک سائڈ پر بیبی جھولا رکھا تھا، جس کے اوپر ڈوریوں سے بیلونز اور ڈفرنٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے سٹون لٹک رہے تھے، جبکہ بیبی لگے ہوئے نیون جبکہ اسی پر بیبی نیون لگے ہوئے تھے۔ جھولے کی دیوار پر ہارٹ شیپ فلاور اور فلاور میں عنایا کا نام بھی ان کے درمیان ہی لکھا ہوا تھا۔ شامر شاہ نے اپنے قدم درمیانے سائز گول بیڈ کی جانب بڑھائے تھے، جہاں پر اس کی پرنسس ٹیڈی بیئر کی درمیان پنک کمفرٹر میں چھپے سو رہی تھی، جسے دیکھتے شامر شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی تھی، تو وہ وہی سوئی ہوئی عنایا کی جانب جھکا تھا۔ پرنسس اٹھ جاؤ، آپ کو اپنے ماما بابا کی شادی نہیں دیکھنی کیا؟ اس کے سرخ و سفید پھولے ہوئے گالوں پر اپنی ہلکی سی بیئرڈ رگڑے وہ عنایا کی گال لہو جھلکانے کی حد تک سرخ کر گیا تھا، اور عنایا سوئے ہوئے ہی ماتھے پر بے شمار بل ڈالے اپنے ہونٹوں کو مروڑ رہی تھی۔ ہاتھ پاؤں کو اکڑاتے اس نے سوئے ہوئے ہی انگڑائی لی تھی۔ اٹھ جاؤ پرنسس، آپ کا کچھ گھنٹوں تک پرماننٹ بننے والا بابا آج آپ کی خود تیار کریں گے، کیا خیال ہے؟ اس کے سرخ لہو جھلکاتے گالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اسے ہنوز اٹھا رہا تھا، اور اس بار عنایا نے اپنی گرے بڑی بڑی آنکھوں کو کھول کر شامیر کی جانب دیکھا تھا، جو اس کے اوپر جھکا اسے پیار سے اٹھا رہا تھا۔ عنایا اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی، جس پر شامیر شاہ کے لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ در آئی تھی۔ پرنسس اٹھ گئی، آ جاؤ میں آپ کو تیار کرتا ہوں۔ آپ کے بابا نے آپ کی ماما جیسا ہی آپ کا ڈریس لیا ہے، میں جانتا ہوں ابھی وہ ڈریس آپ کو چبھن میں مبتلا کرے گا، لیکن بس 1 گھنٹے بعد میں آپ کو کمفرٹیبل ڈریس پہنا دوں گا۔ لیکن 1 گھنٹے کے لیے آپ اپنے بابا کی بات مانتے ہوئے اپنی ماما جیسا ڈریس پہنیں گی؟ اوکے۔ اسے اپنی باہوں میں سے اٹھائے ہی وہ اس کی وائٹ اور پنک ڈیکوریٹ کی ہوئی وارڈ روم کی جانب بڑھا تھا۔ عنایا کو اٹھائے ہی اس نے وارڈ روم کو کھولا اور اس میں سے ہینگ کیا ہوا عنایا کا چھوٹا سا انتہائی خوبصورت سا ڈریس باہر نکالا تھا، جو وائٹ کلر میں تھا۔ چھوٹی سی وائٹ کلر کی وہ کرتی تھی، جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ریڈ اور گولڈن کلر کے اسٹون لگے ہوئے تھے۔ کرتی کے نیچے وائٹ کلر کا ہی چھوٹا سا غرارہ تھا، جبکہ چھوٹے سے ڈریس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ریڈ کلر کا ہی دوپٹہ بھی تھا۔ مہروش کا بھی سیم ٹو سیم ایسا ہی ڈریس تھا، اس لیے لیا تھا، اور اب یہ ڈریس وہ خود عنایا یا پرنسس کو پہنانے والا تھا۔ پرنسس آپ ادھر لیٹو، میں آپ کو پہناتا ہوں ڈریس۔ سوری پرنسس، اگر آپ کو یہ ڈریس ہرٹ کرے تو، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ ڈریس ہرٹ نہ کرے، اس لیے میں نیچے یہ شرٹ ڈالوں گا۔ اسے بیڈ پر لٹائے، اب وہ ہاتھ میں ایک وائٹ سے کلر کی شرٹ لیے کھڑا تھا، جبکہ عنایا تو وہ چمکتے ہوئے اپنے ڈریس کو ہی ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ عنایا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جب شامیر شاہ بیڈ پر بیٹھتے اب عنایا کو ہلکا سا اٹھائے، اس کی پہلے سے پہنی ہوئی شرٹ کو اوپن کیے اور اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی وہ کمفرٹیبل وائٹ شرٹ کو پہنایا، اور اس کے بعد اس نے اس کے اوپر ہی وہ وائٹ کلر کی کرتی پہنائی، جبکہ عنایا
जबकि नीचे अनाया के पहने हुए ट्राउज़र के ऊपर ही उसने वो गरारा उसे पहना दिया था। और अनाया इस सब अमल में इंतहाई खामोश रही थी, जिसकी वजह से शामिर शाह ने उसे आसानी से ड्रेस पहना दिया था। अब वो दुपट्टे को देख रहा था कि उसे कैसे अनाया पर दे। इंतहाई सोचने के बाद वो वार्डरोब की जानिब बढ़ा। वहाँ से एक दो पिन उठाए वो दोबारा से बेड पर आकर बैठा और अनाया को उठाते हुए उसने वो छोटे से रेड कलर के दुपट्टे को अनाया के दाएं कंधे पर सेट किए, उसे पिन के साथ पिन अप किया था और अनाया को तैयार करके शामिर शाह ने अनाया की जानिब देखा, जो वो उसके ड्रेस में इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि शामिर शाह ने माशाल्लाह कहते अपनी पॉकेट से वॉलेट निकालते उसमें से कई 5-5 हज़ार के नोट लिए उसके सर के ऊपर से वारे थे। माशाल्लाह प्रिंसेस, आप तो बाबा की शहजादी लग रही हैं, उसके माथे पर लब रख के अब वो उसे उठाए उस कमरे से बाहर की जानिब निकल पड़ा था। अभी वो लॉन्च में जाता जब उसे महरोश वाले कमरे से बोलने की आवाज़ सुनाई दी तो शामिर के माथे पर बल नमूदार हुए थे। मजहर मजहर जो नीचे मौजूद था, शामिर शाह की एक आवाज़ पर वो बोतल की जिन की तरह हाजिर हो गया था। प्रिंसेस को मेरे रूम में ले जाओ, अनाया मजहर को पकड़ाते हुए संजीदगी से बोला तो मजहर प्रिंसेस को वो वाकई ही प्रिंसेस बने देखकर मुस्कुराते हुए उसे थाम गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटी बीबी साईं तो बिल्कुल डॉल लग रही है। मजहर ने अपनी पॉकेट में मौजूद चंद पैसों को निकालते अनाया के सर पर वारा था। वो शायद पहला मुलाजिम था जो अपने मालिक अपने साईं की होने वाली प्रिंसेस के सर पर पैसे वार रहा था। मुस्कुराते हुए छोटी सी बच्ची के सर पर बोसा देते हुए शामिर शाह के रूम की जानिब बढ़ गया था, जबकि शामिर शाह महरोश के कमरे का दरवाज़ा खोल गया था। मैं खुद तैयार हो जाऊंगी, आप जाएं यहाँ से। रोने की वजह से आंखें इंतहाई सुर्ख और सूजी हुई मालूम हो रही थी। वाइट कुर्ती जिस पर रेड और गोल्डन के स्टोन कलर के स्टोन का काम हुआ था, उसके नीचे वाइट ही गरारा पहने अपनी ब्लैक शॉल को ही अपने वजूद पर फैलाए वो रोई हुई ग्रे आंखों में गुस्से की सुर्खी ली वो ब्यूटिशियन पर चिल्ला रही थी, जबकि वो बेबसी से महरोश की जानिब देख रही थी। मैम प्लीज़, सर ने हमें आपको तैयार करने को कहा है। प्लीज़ आप जिद ना करें, मैं आपको तैयार कर देती हूँ, ब्यूटिशियन बेबसी से बोली थी। आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? मुझे नहीं तैयार होना आपसे, जाएं। महरोश के बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब शामिर शाह दरवाज़ा खोलता रूम में दाखिल हुआ था तो पहली ही नज़र वो कातिल हसीना पर पड़ी थी, जो महज इस ड्रेस में अपने पुराने दुपट्टे को ही लिए शामिर शाह के दिल में बिजलियां गिरा चुकी थी कि शामिर शाह की नज़रें उस पर से हटने को इनकारी थी। जबकि शामिर शाह को देखते महरोश के गुस्से से उस पर से नज़रें फेरी थी कि शामिर शाह होश की दुनिया में वापस लौटा था और संजीदगी से महरोश की जाने बढ़ा था। सर, मैम तैयार नहीं होना चाहती, आप जाएं यहाँ से। शामिर शाह के कहने पर वो ब्यूटिशियन फ़ौरन से वहाँ से निकली थी। आप क्या नया तमाशा लगा रखा है? संजीदगी थी उसकी सूजी हुई सुर्ख आंखों में देखते हुए वो बोला था, लेकिन महरोश उसकी बात सुनी अनसुनी करके थी। मेरी बेटी कहाँ है? मैंने देखना है उसे। आप प्लीज़ मुझे अनाया दे दें, मैं आपसे निकाह करूँगी, आप अनाया को मुझे पकड़ा दें। वो उसकी बात अनसुनी करती बेबसी से बोली थी। आंखों से आंसू एक दफ़ा फिर से निकलने को तैयार थे, जबकि शामिर शाह उसे संजीदगी से देख रहा था। जाएं, तैयार हों आप। अगर आपको तैयार होने में मुश्किल पेश आ रही है तो मैं आपको कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शामिर शाह एक कदम उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला कि महरोश ने फ़ौरन से वहीं कदम पीछे उठा लिया था। आंखों में एक दफ़ा फिर से गुस्सा दर आया था। मुझे नहीं तैयार होना, आप आवाज़ नीची रख कर बात करें। आगे भी मैंने आपको कहा था, हर बार मैं आपकी ये बदतमीज़ी नहीं बर्दाश्त करूँगा। उसकी आंखों में फ़ौरन से सुर्खी दर आई थी कि महरोश कपकपा कर रह गई थी। उसे अपने से डरते देख शामिर शाह गहरा सांस भरता हुआ ड्रेसिंग मिरर की जानिब बढ़ा था। वहाँ से उसने सिर्फ काजल और रेड कलर की लिपस्टिक उठाई थी। दोबारा से अपने कदम महरोश की जानिब बढ़ाए थे। उसके करीब पहुंचकर वो रुका था। आपको तैयार होने में मुश्किल पेश आ रही है तो मैं आपको कर देता हूँ। लिपस्टिक खोलकर वो महरोश के एक कदम और नज़दीक हुआ था और महरोश ने 3-4 कदम इकट्ठे ही पीछे की जानिब लेते हैरत से शामिर की जानिब देखा था, जिसके चेहरे पर इंतहाई संजीदगी तारी थी। अभी वो कुछ देर पहले ही अपनी होने वाली प्रिंसेस अपनी बेटी को खुद तैयार करके आया था और यहाँ पर वो अपनी होने वाली बीवी को भी खुद तैयार करने की तैयारी में लगा हुआ था। जब महरोश गुस्से से उसकी जानिब देखती झटके तो उसके हाथ से काजल लिपस्टिक लेते ड्रेसिंग मिरर की जानिब बढ़ गई थी और शामिर शाह अपनी मुस्कुराहट जब्त करता वहीं पर हाथ बांधे खड़ा हो गया था। महरोश मिरर के सामने खड़ी होती अपने आप आंखों में काजल लगा रही थी। काजल लगाने के बाद उसने रेड कलर की लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाया था। शामिर शाह महव होकर उसकी जानिब भी तक रहा था। आंखें थीं जो उसके चेहरे से हटने से इनकारी थीं। लिपस्टिक और काजल लगाने के बाद वो साइड पर हो गई थी। जब शामिर शाह ने बेड से उसका रेड कलर का दुपट्टा हाथ में पकड़े उसकी जानिब बढ़ा था, उसके करीब पहुंचते अब वो खुद ही अपने हाथों से उसके सर पर दुपट्टा ओढ़ रहा था। महरोश आंखों में गुस्सा लिए बेबसी से उसकी जानिब देख रही थी। परफेक्ट, आ जाओ, मौलवी साहब आ गए होंगे।
اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے شامر شاہ نے پہلا قدم اس کے ساتھ بڑھایا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے مہروش کی دھڑکنیں سست پڑی تھی۔ اپنے ماتھے پر اسے شبنم کے قطرے سے محسوس ہوئے تھے۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھیں۔ وائٹ کلر کے شلوار قمیض ڈالے شامر شاہ نکاح کے لیے سجی ہوئی ریڈ دوپٹے کو اپنے سر پر اوڑھے اس لڑکی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے پوری وجاہت کے ساتھ کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ مہروش ماہر خان بنت ماہر خان، آپ کا نکاح شامر شاہ ولد زریش شاہ کے ساتھ حق مہر 10 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے پایا جاتا ہے۔ کہا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وائٹ کلر کے ڈریس میں سر پر سوٹ دوپٹہ اوڑھے وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ہی مقابل کے پاس اس کی بیٹی تیار اس کے ہاتھوں میں موجود تھی۔ مولوی صاحب شامر شاہ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ 4-5 لڑکے دوسرے صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے جنہیں نہ وہ پہچانتی تھی اور نہ ہی انہیں دیکھا تھا۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر مہروش کی آنکھوں میں آنسو دھر آئے تھے، چہرہ سفید پڑا تھا، ہونٹ کپ کپا کے رہ گئے تھے۔ اس کی نظریں عنایا کے وجود پر ہی جمی ہوئی تھی، جو شامر شاہ کی گود میں ٹکر ٹکر سب کچھ ہوتے دیکھ رہی تھی، اور دوسری جانب بیٹھے ہوئے اریش شاہ، رافع شاہ اور اس کے ساتھ ہی مہراب شاہ آنکھوں میں انتہائی حیرت لیے اس خوبصورت سی ڈول کی جانب دیکھ رہے تھے۔ مہراب شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ابھی شامیر کی گود سے وہ چھوٹی سی بچی کو اٹھا لے جو اس قدر خوبصورت تھی۔ مہروش ماہر خان بنت ماہر خان، آپ کا نکاح شامیر شاہ ولد زریش شاہ کے ساتھ حق مہر 10 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے پایا جاتا ہے۔ کہا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اسے جواب نہ دیتے دیکھ ایک دفعہ دوبارہ سے پوچھا تھا۔ شامر شاہ کا چہرہ پرسکون سا تھا، نظریں مہروش کے دوپٹے کے حالے میں چھپے ہوئے اس کے چہرے پر ہی تھی۔ قبول ہے، آنکھیں ضبط سے بند کرتی وہ اپنی کپ کپاتی آواز میں بولی تھی تو آنکھوں سے ایک آنسو نکلتا ہوا گال پر گرا تھا۔ شامر شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ مہروش ماہر خان بنت ماہر خان، آپ کا نکاح شامر شاہ ولد زریش شاہ کے ساتھ حق مہر 10 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ آنکھیں کھول کر اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی جانب دیکھا تھا اور اسے اس شخص سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ مہروش ماہر خان بنت ماہر خان، آپ کا نکاح شامر شاہ ولد زریش شاہ کے ساتھ حق مہر 10 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، تیسری بار کہتے ہی اس کے آنسو ٹپ ٹپ کرتے ہوئے اس کی گود میں رکھے ہوئے ہاتھوں پر گرنے لگے تھے، جبکہ شامر شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے اس کے سامنے نکاح نامہ رکھا جس پر اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے سائن کیا تھا۔ شامر شاہ ولد زریش شاہ، آپ کا نکاح مہروش ماہر بنت ماہر خان کے ساتھ حق مہر 10 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کا یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار مولوی صاحب کا رخ شامر شاہ کی جانب تھا تو شامر شاہ جو مہروش کی جانب ہی دیکھ رہا تھا، مولوی صاحب کے پوچھنے پر اس کے لب پر دل فریب سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ قبول ہے، میں آپ سے اس قدر محبت کروں گا کہ آپ خود کو روک نہیں پائیں گی میری زندگی میں شامل ہونے سے۔ شامر شاہ ولد زریش شاہ، آپ کا نکاح مہروش ماہر بنت ماہر خان کے ساتھ حق مہر 10 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، میری زندگی آپ اور عنایا پرنسس سے شروع ہو کر آپ دونوں پر ہی ختم ہوگی، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے۔ شامر شاہ ولد زریش شاہ، آپ کا نکاح مہروش ماہر بنت ماہر خان کے ساتھ حق مہر 10 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے پایا جاتا ہے۔ کہا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ شامر شاہ کی زندگی میں خوش آمدید۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وہ عنایا کو اٹھاتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مہراب شاہ اور رافع شاہ نے اپنے موبائل سے شامر اور شامر کی پرنسس کی پکس لی تھی۔ آپ یہ پرنس کا ڈریس چینج کروا دیجیے گا۔ مہروش صوفے پر کھڑی ہوئی تو شامر نے خود ہی عنایا کو اس دفعہ مہروش کی جانب بڑھا دیا تھا، جس پر مہروش نے تڑپتے ہوئے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا۔ چہرے پر ابھی بھی وہ ریڈ دوپٹہ ہی اوڑھا ہوا تھا۔ مہروش بنا ایک بھی غلط نگاہ ڈالے عنایا کو لیے اسی روم کی جانب بڑھ گئی تھی جہاں پر وہ کب سے رکی ہوئی تھی، جبکہ شامر شاہ نے اس کی گم ہوتی پشت تک نگاہیں اسی پر ٹکائے سے دیکھتا رہا تھا۔ جب تک وہ کمرے میں گم نہیں ہوئی شامر وہاں سے نگاہیں نہیں ہٹا پایا تھا۔ مہروش کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد شامر نے گہری سانس بھری تھی اور نگاہیں ان تینوں پر ڈالی جو چہروں کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی ناسمجھی اور حیرت لیے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ جو تم نے ہمارے سروں پر دھماکہ کیا ہے، کچھ اس کی وضاحت بھی کر دو۔ اریش شاہ آنکھوں میں غصہ لیے شامر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ ناک سے مکھی اڑائے شامر نے جواب دیا تھا، جس پر رافع اور مہراب نے
अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की थी। लाला जान वो डॉल कौन है? अभी राफ़े कुछ कहता जब मेहराब शाह बोला था, वो शाह मीर शाह की बेटी है, अनाया शाह मीर शाह, शाह मीर शाह की प्रिंसेस, उसकी जान। और यहाँ उसने इन पर एक और धमाका किया था कि सब भी शाह मीर की जानिब ही तकते रह गए थे। लाला जान मैं समझा नहीं, क्या अब समझने की ज़रूरत है कि वो शाह मीर शाह की बेटी है, वो अनाया शाह मीर शाह है, बस और कुछ नहीं। शाह मीर शाह की आंखों में सुर्ख डोरे से बन गए थे। दाची और घर वालों को क्या जवाब दोगे? अरेशा की संजीदा संजीदा सी आवाज़ गूंजी थी। वक्त आने पर बता दूंगा। वो भी उसी के अंदाज में बोला था कि अरेश ने समझने वाले अंदाज में हाँ में सर हिला दिया। और फिर कुछ ही देर बाद वो सब वहाँ से निकल गए थे। जब शामिर ने अपने कदम इसी रूम की जानिब बढ़ाए थे जहाँ अभी थोड़ी देर पहले महरोश गायब हुई थी। आप अभी तक सोई नहीं? मेहराब, जो अभी कुछ देर पहले ही हवेली में वापस लौटा था, रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। सब अपने अपने कमरों में सोने की गर्द से जा चुके थे, जबकि मेहराब भी सीढ़ियाँ चढ़ता अपने रूम की जानिब जा रहा था। जब उसे धनक के रूम की लाइट ऑन नजर आई तो वो हैरत से उसके रूम की ऑन लाइट को देखता हुआ उसके रूम की जानिब बढ़ा था। कमरे का नॉक करता हुआ रूम में दाखिल हुआ तो धनक, जो चेयर पर बैठी सामने खुली हुई अपनी डायरी पर कुछ लिख रही थी, कमरे का नॉक होते देख उसने फौरन उसे बंद करते दरवाजे की जानिब देखा था, जहां पर मेहराब अपने हाथ में पहनी हुई रिस्ट वॉच की जानिब देखते हुए हैरत से उससे पूछने लगा तो धनक ने अपने कंधों पर गिरे हुए दुपट्टे को उठाते सर पर किया था और मुस्कुराते हुए डायरी को बंद करती वहीं पर रख गई थी, जबकि मेहराब उसकी हरकत बखूबी नोट करते कदम उसकी जानिब बढ़ा ले गया। धनक ने इस वक्त डार्क मैरून कलर की कैपरी और शर्ट डाली हुई थी, जबकि उसके ऊपर ब्लैक कलर की शॉल अब अपने सर पर जमा लिया था। तुम कहाँ गए थे छोटे शाह, और इतनी रात के कहाँ थे वापस आ रहे हो? अपने चेहरे पर छाई हुई उदासी को छुपाते हुए बमुश्किल ही होठों पर मुस्कुराहट सजाए बोली थी, जबकि मेहराब अब उसके सामने खड़ा हो चुका था। आप हर बार मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय खुद क्यों सवाल करती हैं? पहले मैंने पूछा है ना तो आपसे, तो आप मेरे सवाल का जवाब दें। पहले इतनी देर किए क्यों जाग रही हैं? मेहराब के चेहरे के साथ साथ आंखों में भी संजीदगी सी धर आई थी। मुकाबिल की आंखों में छाई हुई दासी को उसने बहुत अच्छे से भांप लिया था, जिस पर वो फौरन ही संजीदा हो गया था। हमें नींद नहीं आ रही थी इसलिए नहीं थे। मेहराब की बात सुनते धनक ने उसे घूर कर देखते हुए जवाब दिया था। अच्छा फिर कॉफ़ी बनाकर पिए हम, मैं बनाता हूँ कॉफ़ी आपके लिए, ठीक है? बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता हूँ मैं। मेहराब, जो संजीदा सा था, उसकी बात सुनते फ़ौरन ही नरम पड़ा था और उसे कॉफ़ी की ऑफ़र भी कर दी थी कि धनक हल्का सा मुस्कुरा दी। वैसे कॉफ़ी पीने का दिल तो हमारा भी कर रहा है, अगर तुम बनाकर दोगे तो हम पी लेंगे। वो हल्का सा हंसते हुए बोली, ठीक है, फिर मुझे कंपनी देने के लिए मेरे साथ चलकर नीचे किचन में भी आना पड़ेगा। मेहराब ने कहा तो धनक ने घूरा, हम क्यों नीचे चले? कॉफ़ी की ऑफ़र तुमने की थी, हमें तो अब खुद ही बनाकर हमारे लिए लेकर आओ। मुंह के जाविये बिगाड़ते वो मासूमे से बोली थी कि मेहराब के लबों पर मुस्कुराहट धर आई थी। यार, कंपनी देने के लिए तो आप आ ही सकती हैं मेरे साथ, मैं नीचे अकेला कॉफ़ी बनाते हुए अच्छा थोड़ी लगूंगा। वो बेचारी सी शक्ल बनाते हुए बोला, जिस पर धनक उसकी शक्ल बनते देखकर अपनी जगह से उठी थी कि कमरे में छाई हुई खामोशी को उसके पाँव में पहनी हुई पायल्स ने तोड़ा था। और मेहराब ने इसकी बात सुनते अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। अपने सर पर ओढ़ी हुई शॉल को दुरुस्त करते हुए उसके सामने खड़ी हो चुकी थी और मेहराब, जो उसके पायल्स की आवाज़ में गुम सा हो गया था, नज़र अब उसके खूबसूरत दमकते हुए चेहरे की जानिब उठी थी जो डार्क मैरून शर्ट कैपरी में चमक रहा था, कि मेहराब ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते अपनी नज़रों को कंट्रोल करने के साथ साथ दिल की धड़कनों को भी काबू में रखने की कोशिश की थी। लेकिन ये उसके बस की बात नहीं थी, तो इसके खूबसूरत चेहरे से नजरें चुराते वो गहरी सांस भर के रह गया था। आ जाओ अब, या यहीं पर फ्रीज होने का इरादा है? मेहराब को एक ही जगह पर खड़े देखकर धनक नाक सुकेड़ती हुई मसनू गुस्से से बोली थी, कि मेहराब ने उसकी जानिब देखते हुए जल्दी से निगाहें चुराई थी और दरवाजे की जानिब बढ़ गया था, जबकि धनक उसकी हालत से भी बेखबर अपने छोटे छोटे कदम उठाते उसके पीछे ही चलने लगी। पाँव में पहनी हुई पाजेबों का शोर गूंज रहा था और मेहराब, जो आगे की जानिब बढ़ रहा था, और इन पाजेबों की आवाज़ उसके कानों में बखूब सुनाई दे रही थी। दिल पर कड़े जब्त बिठाता वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे किचन की जानिब बढ़ गया और उसके पीछे ये धनक भी मौजूद थी। यार, आप ये कलर ना पहना करें। ब्लैक पैंट शर्ट में खड़ा वो सामने रखे कॉफ़ी मेकर से कॉफ़ी बना रहा था। धनक किचन में आते ही वहाँ पर पड़ी हुई चेयर पर बैठ गई थी। जब उसे अपने कानों में मेहराब की आवाज़ सुनाई दी तो हैरत से उसकी पुश्त की जानिब देखा, जो दूसरी तरफ मुंह के कॉफ़ी बना रहा था। क्यों भाई, अच्छा नहीं लगता हम पर? वो मुंह के अजीब व गरीब डिज़ाइन बना गई थी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा लगता है आप पर ये कलर। मैं जब आपको इस कलर के ड्रेस में देखता हूँ तो मुझे लगता है कहीं आपको मेरी ही नज़र ना लग जाए। दोनों हाथों
ہاتھوں میں دو دو کپ کافی کے تھامے وہ رخ پلٹ کر دھنک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو دھنک ایک لمحے کے لیے تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی، پھر بے اختیار مسکرائی اور پھر گہرا مسکراتی چلی گئی، جبکہ محراب کو اس سے زیادہ خوبصورت کبھی کوئی منظر لگا ہی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے سامنے مسکرا رہی تھی، اور محض مسکرا نہیں رہی تھی، کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ محراب کا چہرہ اس کی مسکراہٹ سنتے جذبات کی شدت سے سرخ پڑا تھا۔ جب دھنک نے بمشکل ہی اپنی ہنسی کا بریک لگائی تھی، "I'm sorry، لیکن ہمیں واقعی تمہاری بات سن کر ہنسی آ گئی تھی، ان یعنی کہ تم انڈائریکٹلی میری تعریف کر رہے ہو"۔ وہ سرخ چہرہ لیے لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، تو محراب نے اس کے خوبصورت چہرے سے نظر چرائی تھی۔ "میں انڈائریکٹلی کیا، ڈائریکٹلی آپ کی تعریف کر رہا ہوں"۔ محراب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ایک کافی کا کپ دھنک کی جانب بڑھا دیا، جسے دھنک نے مسکراتے ہوئے پکڑ بھی لیا۔ "یہیں بیٹھ کے پینا ہے یا آپ کے کمرے میں چلیں"، وہ پوچھ رہا تھا، کیونکہ دھنک وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ محراب کے کہنے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ "باہر لان میں چل کر پیتے ہیں"، وہ بولی، تو محراب نے اس کی تائید میں اپنے سر کو ہاں میں ہلایا تھا، جس پر دھنک اور محراب دونوں ہی اپنے ہاتھوں میں کافی کا مگ تھامے باہر لان کی جانب بڑھ گئے۔ گہری سانس بھرتے اس نے کلک کی آواز سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اسے کھولا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ وہیں اپنی جگہ سٹل ہو گیا تھا۔ ہاتھ وہیں ہینڈل پر ہی جمع رہ گیا تھا۔ وہیں دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ پہلی دفعہ مقابل کی جانب گہری استحقاق بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رشتہ بدلا تھا تو دیکھنے کا انداز بھی بدلا تھا۔ چہرہ شدت جذبات کی وجہ سے سرخ پڑا تھا، تو وہیں پر آنکھوں میں بھی سرخ ڈورے بنے، جبکہ مہروز، جو ابھی عنایہ کا ڈریس چینج کروا کر اسے بیڈ پر سلا کر خود ڈریسنگ مرر کے سامنے بغیر دوپٹے کے کھڑی اپنے ہونٹوں پر لگی لپسٹک کو انتہائی غصے کے ساتھ بے دردی سے صاف کر رہی تھی، جب وہ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلنے کی آواز پر نظریں مقابل کی جانب اٹھی تھی، اور شامیر شاہ کو دروازے پر کھڑے اپنی جانب گہرے استحقاق بھری نظروں سے تکتے پا کر مہروش غصے اور شرم و حیا کی وجہ سے سرخ پڑی تھی۔ فوراً اسے رخ موڑتی وہ دوسری جانب پڑی ہوئی اپنی شال کو اپنے اوپر لیتی، جب شامیر شاہ، جو محو ہو کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا، اس کی حرکت کو بھانپتا ایک جست میں اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو وہیں ہوا میں پکڑ چکا تھا جس سے وہ شال کو لے رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑے، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شال کو لیتے وہیں پر رکھ گیا تھا، جس پر مہروش نے اس کی حرکت پر غصے کی وجہ سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھا تھا۔ "یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر شامیر شاہ"، سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ انتہائی غصے سے اونچی آواز میں بولی تھی۔ "آواز نیچی رکھ کر بات کرو، میری بیٹی سو رہی ہے، اور میں نے ابھی کوئی بدتمیزی نہیں دکھائی آپ کو، جو آپ اس طرح سے مجھ سے بات کر رہی ہیں"۔ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے شامیر شاہ ایک نظر بیڈ پر سوئی ہوئی عنایہ کی جانب دیکھتے سنجیدگی اور سرد سے انداز میں مہروش سے بولا تھا، "آپ کو جو چاہیے تھا وہ آپ نے کر لیا، اب میرا ہاتھ چھوڑیں اور مجھے اور میری بیٹی کو یہاں سے جانے دیں"۔ دوسرے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو اس کی گرفت سے چھڑواتی وہ اب بھی ماتھے پر ان گنت بل ڈالے ہوئے بولی، جبکہ آواز آگے سے قدرے دھیمی تھی، "میں نے آپ کو چھوڑنے کے لیے یہ نکاح نہیں کیا، بھول جائیں کہ میں آپ کو یہاں سے جانے دوں گا، آپ اور پرنسس اب میری ذمہ داری ہیں، اور اب سے اسی گھر میں رہیں گی"۔ مہروش کی بات پر اس کے ہاتھ کو کھینچتے اسے اور اپنی جانب کرتے ہوئے اس کی گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ مہروش کو مقابل کے کولون کی خوشبو اپنے ناک کے نتھنوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جس پر اس کے بدن میں ایک اسپارک سا دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے 2-3 قدم اس سے دور ہٹ گئی تھی، جبکہ ہاتھ ابھی بھی شامیر شاہ کے ہاتھ میں موجود تھا۔ دل کی دھڑکنیں معمول سے ہٹ کر اس بار بڑھی تھی۔ "ہرگز بھی نہیں، ہرگز نہیں، نہیں، میں آپ کے ساتھ یہاں پر نہیں رہوں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے، چھوڑیں آپ میرا ہاتھ"۔ اس کی بات سنتے اور اپنی دھڑکنوں کو بڑھتے دیکھ کر وہ لڑکھڑاتے سے لہجے میں بولی تھی، جبکہ شامیر شاہ کی نظروں سے اس بار اسے انتہائی شرم محسوس ہوئی تھی، جو آنکھوں میں خمار کی سرخی لیے اس کے ہلتے ہوئے لب دیکھ رہا تھا۔ مہروش کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ "اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے جانے دوں گا؟ اگر ایسا لگتا ہے تو یہ بات آپ اپنے مائنڈ سے نکال دیں، کیونکہ اب شامیر شاہ کی زندگی سے آپ کبھی بھی نہیں نکل سکتی، اور اس بات کا ثبوت میں ابھی آپ کو اپنی محبت کی مہر لگا کر دے دیتا ہوں"۔ اس کی کلائی کو چھوڑتے اسی ہاتھ سے اس کی کمر کو پکڑتے، جب کہ دوسرے ہاتھ کو اس کے بالوں کے پیچھے رکھتے وہ اس کا چہرہ اپنے انتہائی قریب کرتے اس کے لبوں پر جھکا تھا کہ مہروش اس کی حرکت پر اسٹل ہو گئی تھی، آنکھیں آخری حد تک پھیل گئی تھی۔ اپنے گھرارے کو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے بھینچا تھا۔ جب شامیر شاہ کے انداز میں انتہائی شدت آئی تو پھیلی ہوئی آنکھوں کو اس نے زور سے بند کیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں سست پڑی تھی، اور مقابل کی بند ہوتی سانسوں کو محسوس کرتے شامیر شاہ نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی تھی۔ "نکاح مبارک ہو روشی جان"۔
ہاتھ ابھی بھی اس کے بالوں میں الجھائے وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیے کھڑا تھا کہ مہروز جو اپنی آنکھیں زور سے نیچے سانس بند کیے کھڑی تھی، اسے اپنے چہرے پر مقابل کی گرم سانسیں محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا بدن لرزنے لگا تھا، اپنے گال اسے آگ کی طرح دہکتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے بند آنکھوں کے ساتھ سانس روکے دیکھ کر شامر شاہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ روشی جان، ابھی سے آپ نے اپنی سانسیں اور آنکھیں بند کر لی ہیں، بعد میں تو آپ مجھے لگتا ہے کہیں اوپر ہی پہنچ جائیں گی۔ آواز میں خماری سی تھی، جبکہ مہروش ویسے کی ویسے کھڑی رہی تھی۔ آنکھیں کھول لیں روشی جان، یقین کریں ابھی آپ بالکل صحیح سلامت زندہ کھڑی ہیں۔ وہ مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا کہ مہروش کی پلکیں لرزی تھی۔ ہاتھ کی بھینچی ہوئی مٹھیوں کو کھول کر اپنی آنکھوں کو بھی ہلکا سا کھولا تھا تو سامنے شامر شاہ کا چہرہ نظر آیا۔ مہروش نے گہری سانس چھوڑی تو شامر نے اس کی سانس کی خوشبو کو انہیل کرتے اپنے اندر اتارا تھا۔ آنکھوں میں خماری کی سرخی واضح تھی۔ آپ بہت گھٹیا انسان ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ مہروش کی بات سنتے شامر کی آنکھوں میں چھائی خمار کی سرخی فوراً سے غصے کی سرخی میں بدلی تھی۔ چہرے پر تناؤ سا در آیا تھا۔ مٹھی بھینچتے اس نے ایک سرد نظر سے ہی مہروش کی جانب دیکھتے اسے جھٹکے سے اپنے حصار سے چھوڑا کہ وہ بمشکل ہی لڑکھڑاتی ہوئی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ شامر کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے اور تنی ہوئی رگوں کی جانب دیکھتے مہروش کی آنکھوں میں خوف سا اترا تھا۔ شامر نے ضبط سے مٹھیاں بھینچتے آنکھیں بند کی تھیں۔ مہروش خوف سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ شامر نے آنکھیں کھولی تو خوف سے کھڑی ہوئی مہروش کی جانب دیکھا۔ اگر آئندہ آپ نے میری محبت کو ایسا گھٹیا کہا تو پھر آپ شامر شاہ کا وہ روپ دیکھیں گے جو میں آپ کو بالکل نہیں دکھانا چاہتا۔ جائیں ڈریس چینج کر کے آئیں، اور اگر آپ نے کوئی سامان وغیرہ اپنے گھر سے لانا ہے تو ابھی چل کر لے آئیں، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ آپ یہیں اسی گھر میں میرے ساتھ رہیں گی۔ شامر شاہ سنجیدگی سے بولتے بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں پر عنایا سو رہی تھی۔ مہروش آنکھوں میں خوف لیے کتنی ہی دیر اسے وہاں کھڑی دیکھتی رہی اور پھر غصے سے تن فن کرتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتی دروازے کو زور سے مار گئی تھی کہ دروازے کی آواز پر عنایا کا سویا ہوا وجود ایک دم سے کپ کپایا، جسے شامر نے غصے سے دروازے کی جانب گھورتے عنایا کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کے ماتھے پر بھی بوسہ دیا تھا کہ عنایا پھر سے ریلیکس ہوتی چھوٹی چھوٹی سانسیں بھرتی سو گئی تھی، جبکہ شامر شاہ اس کے ساتھ لیٹا ہوا محو ہو کر اس کے خوبصورت سے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دل میں عجیب سا احساس جاگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ سویا ہوا چھوٹے سے وجود کے ساتھ اسے بے حد لگاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی بیٹی بن گئی تھی، شامر شاہ کی بیٹی۔ شامر کی آنکھوں میں اپنی پرنسس کو دیکھتے نمی اتری تھی۔ وہ بابا کے عہدے پر فائز ہو گیا تھا۔ اس وقت کوئی شامر شاہ کے دل کی حالت دیکھتا کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہے۔ پرنسس بابا کی جان آج سے بابا کے ساتھ رہا کرے گی، بابا کے ساتھ سوئے گی، بابا آپ کو اپنے سینے پر سلایا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ بابا کی پرنسس اٹھ جاؤ، میرا آپ سے باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے، اور آپ ہیں اپنے نئے نئے بنے ہوئے بابا کو لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ جانتی ہو ابھی آپ کا بابا اور آپ کی ماما آپ کے پرانے گھر جا رہے ہیں، آپ نے جانا ہے آخری دفعہ اپنے گھر کو دیکھنے، کیونکہ اب تو آپ اپنے بابا کے ساتھ رہا کریں گے نا، تو اگر جانا ہے تو اٹھ جاؤ۔ وہ کبھی اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا تو کبھی اس کے چھوٹے سے ہاتھ میں اپنی انگلی پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب عنایا نے اس کی انگلی کو اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں پکڑتے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کیا تھا کہ شامر شاہ کا چہرہ خوشی کے احساس سے سرخ پڑا تھا۔ بابا، پرنسس آپ نے اتنی زور سے مجھے قابو کر لیا ہے۔ اپنے دوسرے ہاتھ سے اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر اس نے 4-5 پک کلک کی تھی۔ یہ احساس ہی خوشگوار تھا۔ سچ پرنسس، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ نے ہمیشہ اپنے بابا کی سائڈ لینی ہے، ماما کے سامنے بھی ٹھیک ہے۔ آپ کی ماما کو ہم دونوں مل کر ٹھیک کر لیں گے۔ وہ ابھی باتیں کر ہی رہا تھا جب مہروش سادہ سے بلیک کلر کی ڈریس پہنے سر پر دوپٹہ سجائے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جسے دیکھتے شامر شاہ اپنی بات کہنا پھر سے بھول گیا تھا۔ ہر بار ہر نئے انداز سے وہ اس کے دل میں اپنی جگہ بناتی تھی۔ شامر نے گہری سانس بھری اور خود پر قابو پاتے وہ اٹھا تھا، ساتھ عنایا کو بھی اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ آ جائیں آپ، اسے کہتے ہوئے عنایا کو لیے باہر نکل گیا، جبکہ مہروش اپنے سے زیادہ اسے اپنی بیٹی پر حق جتاتے دیکھ بس ضبط ہی کر سکی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی خود بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔